welcome back to Equibat e-learning platform. Aji ami continue korim with the last class, that is the 5th class of ethics revision class. So going straight to the topics, ami sai aslo probity in governance, like ami sai aslo je keneke সুশাসনৰ সততা কৰি চলিব পাৰি. So probity in governance and objective কি হয় actually? Probity থকাৰ reason কি হয়? Probity কিয় লাগে? The probity কিয় লাগে সেই কোৱেশ্চনটো খুধাটো ভুল হ'ব মোৰ মতে, but still because আমাৰটো কোৱেশ্চন আনসাৰ খুধিব ultimately, that's why we'll be going through the particular keywords যোনখিনি ইউজ কৰি আনসাৰ লিখিব পাৰিম. The first keyword is accountability. The first keyword is accountability. যাতে যোনখিনি কাম কৰে, যোনসকল লোকে কাম কৰে, তেওঁলোকে যাতে নিজৰ দায়িত্বটো ভালকে বুজি পায় আৰু নিজৰ দায়িত্বটোক লৈ যাতে হেৰফেৰ নকৰে, সেইকাৰণে definitely accountability is one keyword when it comes to probity in governance. Next is maintaining highest level of integrity. Highest level of integrity, not high level, but highest level of integrity in government services, right? Juntu duty hoy hetu jate teonuke kono sartho nohoake কোনো কারণ নোহোয়াকে ফুলফিল করে, বিকজ ডিউটি ফুলফিল কৰিবলৈ কোনো কারণ নালাগে আসলে. ডিউটি ফর দ্য সেক অফ ডিউটি, রাইট? ডিউটি ফর দ্য সেক অফ ডিউটি. ডিউটি কৰিবলৈ মই ডিউটি কৰিছো কাৰণ মই ডিউটি কৰাটো মোৰ দায়িত্ব হয়. ডিউটি ফর দ্য সেক অফ ডিউটি. না মই দৰমহাৰ কাৰণে কৰিছো, না মই কিবা বেলেগ কিবা ঘোষ পাম বুলি কৰিছো, right? Duty for the sake of duty, to ensure compliance with the process, to ensure the process to লগত compliance থাকে, to maintain public trust in the government's decision making. So মই এদিন এটা ডায়াগ্ৰাম আকি দেখাইছিলো, এফালে সৰকাৰ আছে, এফালে বিউৰোক্ৰেটছ আছে, সৰি এফালে সৰকাৰ আছে, এফালে মানুহ আছে, জেনেৰেল সিটিজেন্স আছে, আৰু সৰকাৰ আৰু মানুহৰ মাজত যোনখন এই গেপটো আছে ন, ডাঙৰ গেপটো, মানুহৰ আৰু সৰকাৰৰ এই মাজৰ গেপটো কোনে ফুলফিল কৰে? সিভিল সার্ভেন্টস বা বিউৰোক্ৰেটছে ফুলফিল কৰে. আৰু যদি এই সকল লোকৰ ওপৰত বিশ্বাস নাথাকে, এই দলংখন ভাগি যাব. So public trust is very important to avoid the potential for fraud, misconduct and corruption, definitely. Now information sharing and transparency. Transparency লৈ অলপমান discussion কৰা হয় in ethics as per the syllabus of ethics. So transparency কি হয়? I think everyone know it is the openness of decision making. কোনটো সিদ্ধান্ত লৈছে সৰকাৰে, কিয় লৈছে, কাৰ কাৰণে লৈছে. যেতিয়া এটা স্কিম আহে, স্কিমটো আহোঁতে they have to say যে স্কিমটো এইখিনি মানুহৰ কাৰণে অনা হৈছে, এইটো কাৰণত অনা হৈছে, right? And freedom of information to the public. এই freedom of information ৰ বেচিছতে তোমাৰ RTI যোনটো এক্ট আছে, RTI, Right to Information Act, সেইখন অনা হৈছিলে. So ইয়াত মেনশন কৰাই আছে অলৰেডি about the particular case Kulwal versus Jaipur Municipal Corporation. সেই কেছটো বেচিছতে গৈ থা ultimately RTI বা Right to Information এখন আইন হ'বলৈ পালে. So institutional means to achieve transparency in administration. মানে transparency যে achieve কৰিব লাগে এটা ঠিকই আছে, আমি transparent এটা প্ৰসেস চলাব লাগে সৰকাৰে, কিন্তু ইনষ্টিটিউশন কি আছে, মানে সৰকাৰি অনুষ্ঠান কি আছে যাৰ থ্ৰুদি ট্ৰান্সপাৰেন্সি প্ৰসেস চলোৱা হয়. প্ৰথমতে কোৱা হৈছে about parliamentary controls like the question hour, adjournment motion. Question hour প্ৰশ্ন কৰে ন, শাসনত থকা যোনটো পাৰ্টি আছে যে কোনটো কাম কিয় কৰিলে, কেলে কৰিলে. Then legislative frameworks like the RTI, ombudsman scheme like Lokpal and Lokayukta, independent judiciary, e-governance. Azim Hamad, it can be seen as a robust model. We can say that it's a robust model to change the entire scenario that is going on in the government system, because হৈ যোৱাৰ লগে লগে ইলেক্ট্ৰিক বা let's say ইন্টাৰনেট জড়িত হৈ যোৱাৰ লগে লগে এটো বহুত মানুহৰ কাৰণে যে ডোৰ ষ্টেপ সাৰ্ভিস ডেলিভাৰি হৈ যায়, বহুত মানুহৰ কাৰণে এটো এটা ডোৰ ষ্টেপ সাৰ্ভিস ডেলিভাৰি হৈ যায়. মই বহুত মানুহ বুলি এই কাৰণেই কৈছো কাৰণ সকলো মানুহৰে সমান এক্সেস নাথাকে টু ইন্টাৰনেট, টু ই সোৰ্সেস, ৰাইট? সো বহুত মানুহৰ কাৰণে ডোৰ ষ্টেপ সাৰ্ভিস ডেলিভাৰি দৰে কাম কৰে. আৰু তাৰোপৰি যেনেকে Amazon, Flipkartত অৰ্ডাৰ দিলে বা যিকোনো আপুনি যদি অনলাইন পৰ্টেলত কিবা এটা অৰ্ডাৰ কৰে, লেটস সে সুইগি জমেটত যদি অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ হয়, তেনে সুইগি আৰু জমেটত অৰ্ডাৰ কৰিলো, খানাটো আপুনি অৰ্ডাৰ কৰিলে, পেমেন্টটো কৰিলে, তাৰপিছত ৰাইডাৰ কোন হয়, ৰাইডাৰটো গৈ ৰেষ্টুৰেণ্টত পালে নে নাই, ৰাইডাৰ গৈ ৰেষ্টুৰেণ্টত কেইটাত পালে, ৰাইডাৰজনৰ আপোনাৰ ঘৰ পাবলৈ কিমান দেৰি লাগিব, ৰাইডাৰ আহি আছে নে নাই, ৰাইডাৰ আহি কোনটো জেগাত পালেহি, সব দেখাই থাকে, ৰাইট? Can track the process very easily. Similar with e-governance. Free press. প্ৰেছৰ ফ্ৰীডম হোৱাটো বহুত প্ৰয়োজন, যোনটো ব্ৰিটিছৰ সময়ত অলমোষ্ট নাইকিয়া হৈ গৈছিল. ব্ৰিটিছে জানি বুজি নাইকিয়া কৰিছিলে কাৰণ গম পাই যে প্ৰেছৰ ফ্ৰীডম থ্ৰুদি প্ৰেছে কিমানখিনি ৰাইটছ এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰে.
Right to Information Act মই কৈছিলো about the particular case. Then there's one more NGO. এটা NGO হয় actually হা, Mazdoor Kisan Shakti Sangathan, MKSS. In short, it is called as MKSS. তেওঁলোকৰ কাৰণেও এই আইনখন ধৰক আজিৰ দিনত এটা সত্যতা হয়. It's a truth in today's world because of this particular NGO. RTI was passed in 2005 that heralded an era of transparency from darkness to secrecy. So এইখিনি আমি words খিনি বেছি নাপাওঁ, আমি এটা পঢ়ি যাম যে সমস্যা ক'ত কি আছে. So section 4 ত এটা কথা কোৱা আছে, Right to Information Act section 4 তাত কোৱা আছে যে সুও মতে ডিসক্লোজাৰ কৰিব লাগে সকলো অফিচাৰে, সকলো অথৰিটিয়ে, পাব্লিক অথৰিটিয়ে নিজৰ কি প্ৰপাৰ্টি আছে, কি এসেট আছে স্ব ইচ্ছাৰে নিজে ফোৰ্স নকৰাকে নিজে ডিসক্লোজ কৰিব লাগে. সুও মতে মানে হৈছে নিজে কৰিব লাগে, কোনো ফোৰ্স নকৰাকে. So এইটোতে বহুত সহজ কথা নহয়. যদি এইটো জেনুইনলি ফুলফিল কৰিবলৈ হয় কিমান কৰাপশন কমিব পাৰে, ৰাইট? কিন্তু এটা নহয়. Exception আছে section 8 clause 1 ত exception আছে. এই exception under political party হয়. Political party is not part of RTI because political party এটা private বস্তু হয়, it's not a public thing, right? So political party RTI under নাহে. Frivolous RTI applications have been filed in many cases. So blackmail কৰিবলে অথৰিটি সকলক blackmail কৰিবলে বহুতখিনি কিন্তু মিছামিছিকে RTI ফাইল কৰি দিয়ে, সেইটো এটা সমস্যা. Huge pendency of cases. There are the data. 2.2 lakh cases are pending at the Central and the State Information Commission. Central and State Information Commission of Milai. 2.2 lakh case pending. Where the poor record keeping within the bureaucracy results in missing files. Record খিনি ভালকে ৰাখা নহয় because record খিনি mostly offline হয়. আছে এতিয়া বহুত খিনি records offline আছে, online নাই. Offline records থাকিলে কি হয় ভালকে সংৰক্ষণ কৰা নহয়, যেনেকৈ আমাৰ অনলাইন আৰ্কাইভছ আছে, অফলাইনতো আৰ্কাইভছ আছে, কিন্তু সেই আৰ্কাইভছ খিনি ধৰি লওক কোনবা এটা ৰুমত থৈ দিয়া হয়. এতিয়া এই ৰুমটোতে যদি গোটেইখন ফাইলছে ভৰ্তি হৈ থাকে, এটা সময়ত যদি ভালকে খিনি চোৱা চিতা নকৰে, যদি চাফা চিকুণ নকৰে, আলটিমেটলি কথা বেয়া হৈ যাব. লো awareness of people. বহুত খিনি মানুহে ইনফেক্ট এইটো awareness নাই, এইটো নাজানে যে তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা অধিকাৰো আছে যে তেওঁলোকে নিজৰ যোনটো জানিব লগা কথা আছে চৰকাৰৰ পৰা, চৰকাৰী যদি দফতৰৰ পৰা জানিব লগা কথা এটা আছে, তেনে তেওঁলোকে আইন মতে সেইটো জানিব পাৰে. They have the right to that information. Next topic is whistleblowing. So যেনেকে whistleblowing মানে কি চিটি মৰা, ভাতৰ চিটি মাৰে যে ঠিক তেনেকুৱা চিটি মৰা হা. So কথাটো এনেকুৱা হয় যে I think everyone knows about it. This is a revision class, so আমি বহুত বেছি ইনডেপথ নাযাওঁ. So ultimately কথাটো এইটো যে যদি কোনোবা অফিচত কিবা ভুল কাম হৈ আছে, কোনোবা নহয় কোনোবা সেইটো দাঙি ধৰিব লাগিব সমাজৰ আগত, প্ৰেছৰ আগত বা মিডিয়াৰ আগত দাঙি ধৰিব লাগিব. That is whistleblowing in a very layman language. So arguments কি আছে মানে whistleblowing হোৱাৰ পৰা কি সমস্যা আছে, whistleblowers বা whistleblowers নহয়, whistleblowing এ কি সমস্যা আনে. প্ৰথমটো হৈছে violation of the organizational culture. So এটা অর্গানাইজেশন এটা কালচার থাকে য'ত নেকি কোৱা হয় যে এজন বসে ধৰক এটা আমাৰ বসে আমাক কিবা এটা কথা ক'লে যে দিস ইজ এইটো খবৰ আহিছে APSC পৰীক্ষা আমুক তাৰিখে হ'ব আৰু এনেকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে. So যদি হুইসেলব্লো কৰি দিবলৈ হয় then that's breaking of the organizational culture. Breakdown of trust between the employer and employee. ক'বাত না ক'বাত ট্ৰাষ্টৰ সমস্যা এটা আহিব. It's unethical to one point. If it is done solely to grab the attention. বিশেষকৈ যদি অকল attention পাবলৈ যদি তেতিয়াতো একেবাৰে unethical. Now right to privacy যদি চাওঁ আমি পট্টুস্বামী কেছটো যদি right to privacy চাবলৈ হয় আৰ্টিকল 21 আন্ডাৰত আছে. So তাৰ point of view পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে this can be offensive, right? Endanger the existence of organization or institution. এটা organizational existence of প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে. If sensitive data is leaked, it can cause threat to national security as well. Arguments in support of whistleblowing. So arguments দিয়া গৈছে against দিয়া গৈছে যে whistleblowing হলে কি সমস্যা আছে, but whistleblowing হলে বহুতখিনি সমাধানো হয় কিন্তু সেইখিনি লিখা আছে. Fosters accountability. মানুহখিনি গম পায় যে মই কামটোকে পলাই চুৰ কৰি যাব নোৱাৰিম, কোনোবা নহয় কোনোবা অফিচৰ মানুহে গৈ কৈ দিবগে. So accountability আহে. It's ethical to one point until and unless the people don't use this whistleblowing whole thing for their own selfish benefit. তেতিয়ালৈকে এটা বহুত ethical হয় আচলতে. As it is for the greater good of the company, consumers or the public. Ultimately গৈ থৈ এইটো greater good কাৰণে কৰা হয়. যদি কোনোবা এখন চৰকাৰত কোনোবা এখন কোম্পানী, যদি কোনোবা এটা কোম্পানী কিবা ভুল কাম এটা হৈ আছে, আলটিমেটলি কোনোবা যদি সেইটো কথা হুইসেলব্লো কৰি দিয়ে, কোনোবা যদি কথাটো উলিয়াই দিয়ে মিডিয়াৰ আগত বা চৰকাৰৰ আগত, তো সেইটোৱে গৈ থৈ এটা বেছি সংখ্যক মানুহৰ লোকচান নকৰে, লাভহে কৰিব.
ৰাইট বেছি সংখ্যক মানুহৰ কাৰণেতো ভালহে হ'ব এটা মৰেল কমিটমেণ্ট আহে ইয়াৰ পৰা এটা মৰেল কমিটমেণ্ট আহে যে মই এই কোম্পানীটোত কাম কৰোঁ ঠিকেই কিন্তু মই মৰেলি কমিটেড আছো টু দ্য ছ'চাইটি এণ্ড দ্য ল এজ ৱেল ইট এক্সপ'জেছ কৰাপশ্যন এণ্ড ৰং ডুইংছ কৰাপশ্যন বহুত সহজে ওলাব পাৰি থ্ৰু হুইচল ব্লয়িং যদি কোনোবা চিনিয়ৰে খায় কোনোবা জুনিয়ৰে ধৰা সদায় চাই ভাবি থাকে যে খাই মানে মই পইচা কৰাপশ্যনৰ কথা কৈছো অ'কে মই বিৰিয়ানী ভাত খোৱা কথা কোৱা নাই ইয়াত চ' যদি কোনোবা চিনিয়ৰে ধৰক কিবা কেছ তাৰ কাৰণে 4 লাখ 5 লাখ টকা লৈ লয় জুনিয়ৰ জনে চাই ভাবি থাকে নিজে ইমান কৰাপশ্যন কৰে আৰু মোক আকৌ ভাষণ দিয়ে যে কেনেকে নৈতিক অফিচাৰ হ'ব লাগে মোক ভাষণ দিয়ে কেনেকে ভাল অফিচাৰ হ'ব লাগে আৰু মই যদি ছুটি বিচাৰো ছুটিও নিদিয়ে তেওঁ খুব লাগি আছে তেওঁ খং উঠি আছে যে মানুহজন ভাল নহয় কিন্তু মোক ইমান কথা শুনে মোৰ হতে ইমান কাম কৰে নিজে একো কাম নকৰে আৰু ফাইল ল'ব আৰু ফাইলৰ ওপৰত পইচা ল'ব ৰাইট so somehow or the other day that person will go and সেই মানুহজনে যদি বহুত বেছি খুব হৈ যায় নিজৰ চিনিয়ৰৰ ওপৰত গৈ যদি কৈ দিয়ে বেলেগৰ আগত যদি হুইচল ব্ল' কৰি দিবলৈ হয় মিডিয়াৰ আগত বা চৰকাৰৰ আগত আল্টিমেটলি গৈ থৈ কি হ'ব কৰাপশ্যনত কিন্তু এটা ইটছ আ নেইল টু দ্য কফিন অফ কৰাপশ্যন ৰাইট Code of ethics. So code of ethics, code of conduct, আপোনালোকৰ syllabusৰ part হয়, ethics syllabusৰ part হয়. Code of ethics আৰু code of conduct পাৰ্থক্য অলপ আছামিজ পাৰ্থক্যখিনি. Code of ethics organization লগত থাকে. These are guidelines for organization to fulfill. আৰু civil servants কাৰণে কথাটো কি হয় civil servants কাৰণে কিন্তু কোনো code of ethics নাই মানে মানে কৈ দিয়া নাই কতো মানে এক্স্যাক্টলি বুজিছে কতো লিখিত নাই কথিতও নাই ইনফেক্ট কিন্তু it's a mutual understanding code of ethics for civil servants is a mutual understanding কতো লিখিত নাই except for organization কিছু organizational code of ethics বিষয়ে লিখা আছে code of conduct লৈ যোৱা আগতে আমাৰ যোনটো SA master SA to AS your APSC mains this year next year even your UPSC so আমাৰ যোনটো SA আমি বনাইছো 50খন essay বনা হৈছে in total 50 essays in total so এই গুটি 50 essay খন দিয়া হ'ব on the basis of 8 themes 8টা থিম ইয়াত দিয়া আছে I'll go to briefly স্ক্ৰীন দিব ভালকে চাই লব ইয়াৰ সোসাইটি কালচাৰ এইখিনি মই আগতেও কৈছো ক্লাছত so I think আপোনালোকে যদি এবছৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই অহা বছৰলে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব খুজিছে তেন্তে এইটো ল'ব পাৰে কিয়নো এছে বহুত মাৰ্কস হোল্ড কৰে ৰাইট 250 মাৰ্কস এছে অকলে হেল্প হোল্ড কৰে তাৰ কাৰণে আপুনি বিশেষকৈ পঢ়িব নালাগে আপুনি জাস্ট লিখিবলৈ শিকিব লাগে so এই 200 rupeesত এই পাৰ্টিকুলাৰ কোৰ্সটো দিয়া হৈছে আৰু এই স্ক্যানাৰটো স্ক্যান কৰিলে সকলো ইনফৰমেশন পাই যাব now code of conduct it sets rules outlining expected behavior from members of the organization its violation constitutes breach of officially prescribed rules it is explicitly mentioned as compared to code of ethics which is implicit code of ethics hoise ke implicit কোটো লিখিত নাই কোনো কথিত নাই কিন্তু code of conduct কি হয় code of conduct হৈছে explicit কো লিখা আছে explicit in India central government has issued conduct rules for government employees known as central civil service conduct rules 1964 মই ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটো কৈছিলো যে 1964 এই rules খন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় and this is the reason হয় বহুত খিনি নিয়ম লিখা আছে কি কি ক্ষেত্ৰ সাসপেন্ড কৰা হয় বহুত কি লিখা আছে in fact it's a very interesting to study So this is the difference between code of ethics and code of conduct. Code of ethics hoise tumalokor broad hoy code of ethics is more broad. Code of conduct is somewhere narrower than code of ethics. Code of ethics to universal hoy. Code of conduct to role specific hoy. Ejon ACS or IAS or role eke nohoy, right? Role specific hoy. Code of ethics to mostly guiding nisna hoy. Man strict nohoy kintu code of conduct strict hoy. Code of ethics ত moral values বিষয়ে কোৱা আছে যে honesty হ'ব লাগে impartiality হ'ব লাগে সেই moral values খিনি কোৱা আছে কিন্তু code of conduct ত specific behavior outline কৰা আছে next citizen charter মই actually diagram টা আনিম বুলি ভাবিছিলো মই নানিলো I'll let us say about it প্ৰত্যেকটো public office institutionত মানে ধৰি লওক hospital হৈ গ'ল বা any public space okay any public space hospital court kasari I think বেলেগ বহুত জায়গা in fact so সব জায়গাতে কি হয় এখন citizen charter থাকে তো citizen charter খনত কি আছে বহুত in fact কিছুমান ইউনিভাৰ্সিটিটো আছে but definitely it has to be government based so তাত কি হয় এখন চাৰ্টাৰ থাকে এখন ডাঙৰ চাৰ্ট থাকিব তাত লিখা আছে যে তাত কি সুবিধা উপলব্ধ হয় আৰু তেওঁলোকে যোনখিনি মানুহ তাত আছে তেওঁলোক কি ডিউটি আছে মানে ধৰি লওক এখন হস্পিটাললৈ গৈছে তাত চিটিজেন চাৰ্টাৰ আছে লিখা থাকিব যে সেই হস্পিটালখনত আপুনি কি সুবিধা পাব আৰু
সেই হস্পিটেলখনত থকা মানুহখিনি কি দায়িত্ব আছে আৰু কেতিয়াবা এইটো লিখা থাকে যে হস্পিটেলখনে যোনখিনি মানুহ গৈছে লাইক দ্য পেশেন্টছ ফেমিলি সেই মানুহখিনিৰ কি দায়িত্ব আছে সেইটো লিখা হয় কিন্তু মানে অকল অধিকাৰটো লিখা নহয় কিন্তু ডিউটিও লিখা হয় যে কি ডিউটি পালন কৰিব লাগিব নাও সিটিজেনছ আৰ দ্য কোৰ প্ৰিন্সিপাল বুলি চাবলৈ গ'লে আমি ইয়াত মেনশন কৰা গেলে চাই যাম the standards it has to maintain standard proper standard থাকিব লাগিব যিটো লিখি দিছে এনেকুৱা নহয় it has to maintain certain standards it is a choice it has to be of quality proper quality হ'ব লাগিব transparent হ'ব লাগিব কি আছে কি না গোটেইখিনি লিখা থাকিব লাগিব accountable হ'ব লাগিব লিখা আছে খতম আছে কোনো কাম বন হোৱা নাই সেইটো নহব accountable হ'ব লাগিব it has to promote values like honesty okay challenges কি আছে citizen charter লগত legal status নাই কোনো legal status নাই যোনখিনি লিখা আছে সেইখিনি হৈছে নাই হোৱা তেনেকা একো নাই চাবলৈ গ'লে অলপমান আমাৰ DPSP নিচিনা যোনটো আমাৰ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি আছে ৰাইট আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনত চাবলৈ গ'লে অকমান তেনেকুৱা নিচিনা হয় কোনো লিগেল ষ্টেটাছ নাই লেক অফ আৱাৰনেছ among চিটিজেনে গমেই নাপায় যে প্ৰত্যেক এনেকে পাব্লিক প্লেচ বিলাকৰ এখন চিটিজেন চাৰ্টাৰ থাকে আৰু তাত লিখা থাকে যে তেওঁলোকে কি সুবিধা পাব গমেই নাপায় থাকে বুলি চ' নাচায় কি কেতিয়াও পঢ়িয়ে নাচায় limitation of resources particularly at local level affects supply side লিখা আছে হয় কিন্তু কিছু limitation আছে with resources so supply দিয়া নহয় one size fits all so hospital যোনখন আছে সেইখনে ইউনিভাৰ্সিটিত আছে ইউনিভাৰ্সিটি যোনখন আছে সেইখনে বেলেগ এটা অফিচত আছে one size fits all সবতে একেটা চলি আছে আৰু ইভলভ হোৱা নাই 2000 চনত যোনখন সিটিজেন চাৰ্টাৰ আছে আজি 2025 চনলৈ সেইখন সিটিজেন চাৰ্টাৰে আছে lack of flexibility to change ইয়াতো সেইটো কথাই কোৱা আছে যে চেঞ্জৰ কাৰণে ফ্লেক্সিবল নহয় সো বহুত আগৰ পৰা যোনখন সিটিজেন চাৰ্টাৰ চলি আছে সেইখনেই লিখা আছে চেঞ্জ কৰা হোৱা নাই কালাৰ চালাৰ সলোৱা হোৱা নাই না কি তাৰ ডিউটিজ বা ৰোলছ খিনি সলোৱা হৈছে সো আলটিমেটলি ইভলভিং নিডছ মতে চেঞ্জ নহৈছে issues with the standards delivered in absence of criteria to measure standard so কি standard deliver হৈছে সেইটো চোৱা নহয় মানে কামটো হৈছে না নাই সেইটো ঠিকে আছে কিন্তু কামটো হৈছে না নাই লগতে যোনটো দায়িত্ব আছে সেইটো পালন কৰা হৈছে নে নাই তাৰ লগতে এইটোই ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে কামটো কিমান ভালকে পালন কৰা হৈছে যে আপোনাৰ ওচৰত এটা ফাইল আহিছিলে আপুনি ফাইলটো কামটো সামৰিব লাগে 3 মাহত কামটো সামৰিছে ঠিকে কিন্তু 4 মাহত সো কোৱালিটি ভাল নহয় ৰাইট So ARC, Administrative Reforms Commission, gives 7-step model for citizen centricity. Citizen centric হৈ কেনে কাম কৰিব তাৰ কাৰণে ARC এ 7টা process 7টা এটা মডেল আছে যেনেকৈ 7টা পইণ্টছ আছে ফাৰ্স্ট হৈছে to define all services গোটেই সাৰ্ভিস খিনি ডিফাইন কৰিব লাগিব দেন সেই সাৰ্ভিস খিনিৰ কাৰণে প্ৰপাৰ standards বনাব লাগিব to set standards and norms develop capacity to meet the standards the standard ৰাখিলে খুব ভাল standard ৰাখিছে কিন্তু capacity নাই sources নাই resources নাই right perform to achieve the standards perform কৰিব লাগিব সেই কাম যোনখিনি standard ৰাখিছে তাৰ কাৰণে perform কৰিব পাৰিব লাগিব to monitor performance against the set standard যে কোৱাৰ মতে কামখিনি হৈছে নাই to evaluate the impact through an independent mechanism so যিখিনি কাম কৰিব লগা আছে সেইখিনি ইভালুৱেট কৰিব লাগিব না বেলেগ কোনোবাই হা independent mechanism নিজেই নিজক ইভালুৱেট কৰিলে নচলিব continuous improvement based on monitoring and evaluation results continuously monitor কৰি evaluate কৰিব পাৰিব লাগিব next আমি চাম characteristics of healthy work culture যে এটা work culture কেনেকুৱা হ'ব লাগে আমি য'ত কাম কৰোঁ তাৰ যোনটো পৰিৱেশ আছে সেই পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হয় তাৰ সংস্কৃতি কেনেকুৱা হোৱাৰ প্ৰয়োজন সো প্ৰথমতে লিখা আছে যে ৰেসপেক্ট থাকিব লাগিব যদি সন্মান নাথাকে তেন্তে কোনো work culture progress হোৱাটো বহুত কঠিন হৈ যাব বহুত টান হৈ যাব ৰাইট so respect থাকিব লাগে for co-workers for fellow workers conflicts are minimum and are resolved after considering underlying cause conflicts সোনকালে যাতে শেষ হৈ যায় মিনিমাম হ'ব লাগে আৰু যিকিটা আছে সেইকিটা যাতে সোনকালে শেষ হৈ যায় with resolving the underlying cause মানে যোনটো root cause হয় এটা কনফ্লিক্টৰ সেইটো যাতে ৰিজলভ হয় impartiality in treatment of employees বোলে এটা এমপ্লয়ী আছে যোনটো CEO বায়কৰ লৰা সো তাক promotion দি আছে বাকি আকৌ দিয়া নাই so impartiality থাকিলে নহব nepotism থাকিলে নহব right an employee is judged only by his work and nothing else performers are encouraged but those who didn't perform well are not criticized but asked to pull up socks for the next time যোনসকলে ভালকে পারফর্ম কৰে তেওঁলোকক এনকারেজ কৰে তেওঁলোকক মোটিভেট কৰে ডেফিনেটলি তাৰ মানে এটো নহয় কিন্তু যে যোনসকলে ভালকে পারফর্ম কৰা নাই তেওঁলোকক বেয়াকে কোৱাটো বা খং কৰাটো সেইটো কৰিলে আলটিমেটলি ইট উইল গিভ আ নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট
তেওঁলোকক ইনফেক্ট বুজাব লাগে যে ক'ত কি ভুল হৈ আছে এইটো কেনেকৈ শুধৰাব লাগে that is how a positive work culture works challenges কি আহে সমস্যা কি আহে work culture first to লিখা আছে overwork and poor work life balance over দুখৰকে বেছি কাম কৰা আৰু work life balance নথকা তো দিনে ৰাতি বোলে কামেই কৰি আছে এটা কাম কৰিলে এটা কাম হৈ গ'ল বাকিখিনি কাম বোলে কাইলে কৰিলে হ'ব যে নাই এইখিনি আজিয়ে কৰি দিওঁ কাইলে এতিয়া বেলেগ কাম কৰিম poor work life balance rigid hierarchies এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় যদি এটা কোম্পানীত যোনখিনি হায়াৰাৰ্কি থাকে সকলোতে সবৰে বস থাকে every boss has a boss so সেই হায়াৰাৰ্কিটো কিন্তু ৰিজিড হ'ব নালাগে এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে যোনসকল CEO আছে যোনসকল বস আছে যোনখন মোষ্ট টপ মোষ্ট ধৰক অফিচাৰ্ছ আছে ইন দা MNC ইন দা কৰ্পৰেট অফিচ তেওঁলোকৰ বোলে একেবাৰে তলত কোন থাকিব ধৰক এজন কেৰাণী থাকিব ৰাইট ক্লাৰ্ক এজন থাকিব ক্লাৰ্কৰ আৰু CEO বোলে দেখা দেখিয়ে নাই ক্লাৰ্কে CEOক চিনি নাপায় CEO ক্লাৰ্কক চিনি নাপায় so এটা ৰিজিড হায়াৰাৰ্কি সেই ৰিজিড হায়াৰাৰ্কি থাকিলে our company will collapse very soon diversity and inclusion issues না inclusion issue to লৈ মই এটা example দিম I think I have brought the example if not I'll say it আচ্ছা লিখা আছে ইয়াত so Bangalore incident হয় মই এইটো example আগতে কৈছো but today I have brought you the name of the person যোনে জানানা হৈছিলে বিবেক ৰাজ this person committed suicide because তেখেতৰ বেংগালুৰু যোনটো অফিস হয় now কোম্পানীটো নামে লিখা নাই but that's a tech company ঠিক আছে it is a tech company আৰু টেক কোম্পানীত যাবলৈ হলে না বেংগালুৰু যোনকেইটা কোম্পানী আছে ফ্ৰেঙ্কলি ক'বলৈ গ'লে বেংগালুৰু everyone knows কেনেকুৱা হয় না বেংগালুৰু পুৰা একদম কৰ্পোৰেট সেক্টৰ এটা লাইফষ্টাইল হয় তাত মানুহ কেনেকুৱা মানুহ থাকিব যোন সিহঁতে কাম কৰিব পঢ়া শুনা মানুহ থাকিব যেনে পঢ়ি মেলি আহিছে ৰাইট আৰু আজিৰ সময়ত ক'বলৈ গ'লে সব মানুহে পঢ়া শুনা এটলিষ্ট সব মানুহে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী বা ক্লাছ 10 পাছ কৰে আৰু মই ভাবো যে ভ্যালুজ বোলা বস্তুটো অকল স্কুল বা কলেজৰ পৰা নাহে ঘৰৰ পৰাও আহে এইখিনি মানুহৰ তেওঁলোকক প্ৰকটনা শুনি আলটিমেটলি মানুহজনে সুইসাইড কৰিলে কিয় because this person belong from Dalit community asile tolo caste asile Shudra asile সেই কাৰণে যোন সকল ইনফেক্ট তেওঁ co-workers asile সেই বেংগালুৰু টেক কোম্পানীতে তেওঁলোকে বিবেক ৰাজত গৈ ইমানে প্ৰকটনা শুনালে ইমানে বেয়াকে কোৱা হল আলটিমেটলি হি কমিটেড সুইসাইড so inclusion errors আছে মানে ধৰক সমাজৰ কিছু কিছু অংশৰ লোকক সেই work culture মানে ধৰক আহিবলৈ দিয়া নহয় ৰাইট আদৰা নহয় ওয়েলকাম কৰা নহয় আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত ট্ৰান্সজেন্ডাৰ সকলেও এই সমস্যাটো ভোগে নেপোটিজম ফেভাৰিটিজম এটোতো আছে আৰু কি কৰিব এটো নাইকা নহয় আই থিংক থ্যাঙ্কফুলি আমাৰ অফিসত নাই আৰু নাথাকিব লাগে বাট ক'বাত নহয় ক'বাত কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা কোনোবাই এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰবলেমটো ৰেজ কৰি দিয়ে কোনোবাই কথা থাকিব যোনে নিজৰ ভাগিন ভতিজা পিতেক যিয়ে কাবাক লৈ আনি দিব আৰু যাক লৈ আনিব সেই অনাটো ইনফেক্ট এইটো নহয় যে অনাটো ভুল হয় sometimes যদি other we can see যে অনাটো শুদ্ধ হয় I think this person প্ৰাগ নিউজৰ যোনজন CEO হয় যোন কাৰেন্টলি বহিছে নিউজত আছে সঞ্জীৱ নাৰায়ণ সো তেওঁ CEO হয় আৰু প্ৰেসিডেন্ট তেওঁৰ নিজৰ ছোৱালী হয় his own daughter is the president তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আম্বানীক চাবলৈ গ'লে আম্বানীৰ যোনসকল অফিচ আছে অফিচ মানে যি অফিচ আছে এটাতো অফিচ নাই আম্বানীতো কেইবাটা অফিচ আছে তো তেখেতে ল'ৰা ছোৱালী সেই অফিচৰ হেড বা প্ৰেসিডেন্ট হৈ আছে তেনেকুৱা চাবলৈ গ'লে এইটো ভুলো নহয় because their children has acquired it they had gained the knowledge they had gained practical knowledge they had gained theoretical knowledge তেনেকুৱা চাবলৈ গ'লে ভুল নহয় but যেতিয়া নেকি বেলেগৰ অধিকাৰ শেষ কৰি নিজৰ আপোনজনক অধিকাৰ দিয়া হয় কিবা কোম্পানী ক্ষেত্ৰত কিবা কামৰ ক্ষেত্ৰত চাকৰি ক্ষেত্ৰত তেতিয়া হেতু কোৱা হয় নেপোটিজম abusive leadership and lack of accountability তো আৰু এটো এটা সমস্যা যোনটো আপুনি সবতে ভাই দিব পাৰে it's a আলু it's the potato of problems লিডাৰশ্বিপ প্ৰপাৰ থাকিব লাগিব যোন লিডাৰ হয় যোনে লিড কৰি আছে এটা অৰ্গানাইজেচন তেওঁ বহুত এম্পেথেটিক হতে বহুত প্ৰয়োজন হয় মুন লাইটিং এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এন্ড এইটো recent times ইয়াৰ পৰা বহুতখিনি সমস্যা দেখা গৈছে moonlighting I won't discuss in broad because moonlighting has been discussed in YouTube before YouTube on moonlighting ওপৰত এটা ক্লাস already আছে okay না আমি শেষলে আহিছো অলমোস্ট শেষলে আহোঁতে আমি অলপমান থিংকাৰ্স ডিসকাস কৰিম থিংকাৰ্স বেছিকে ডিসকাস নকৰ থিংকাৰ্স বহুত আছে কিমানজন থিংকাৰ মই কথা আপোনালোকক কম সো ওয়েস্টাৰ্ণ থিংকাৰ কিছুমান আৰু আমাৰ অসমৰ থিংকাৰ অকল এজন ডিসকাস কৰিম শংকৰদেৱৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম তাকে বাদে থিংকাৰ্স অসমৰ বহুত আছে ক'বলৈ গ'লে কেতিয়াবা আপোনালোকে লাচিতৰ কথা এক্সাম্পল ইউজ কৰিব পাৰে লাচিত কাৰ্লিজৰ এজন ভাল এক্সাম্পল হয় ক'বলৈ গ'লে থিংকাৰ হয় বা শংকৰদেৱৰ ক্ষেত্ৰত বেছিকে আমি চাবলৈ পাওঁ যে হি কেন বি কনসিডাৰ্ড থিংকাৰ অফ আসাম সো এই থিংকাৰ্স সকলৰ বিষয়ে পঢ়া যোনটো নিড হয় পঢ়াৰ কাৰণটো এইটো হৈছে যে এই থিংকাৰ্স সকলৰ যোনসকল আইডিয়া আছে যোনসকল তেওঁলোকৰ প্ৰিন্সিপলছ আছে ৰাইট থিওৰি দিছে সেই থিওৰি সমূহ ইউজ কৰি আমি কেস ষ্টাডি জাস্টিফিকেশন দিও এই থিংকাৰ্স সমূহৰ
philosophy use কৰি আমি justification দিও in the case studies সেই কাৰণে important হয় case study বহুত ইউজ হয় হা case study বহুত ইউজ হয় so মই দুজন মানৰ বেছিকে ডিসকাস নকৰো দুজন মানৰ ডিসকাস কৰিম লাষ্ট ক্লাস যিমান পাৰো মই সময় ৰাখিব চেষ্টা কৰিছো দীঘল ক্লাস হলে ষ্টুডেন্টে চাবলৈ মনেই নকৰে so attention power বহুত সমস্যা আজিকালি প্ৰথমতে চাম about Aristotle advocated for a life guided by virtue he advocated for a life guided by virtue যে ভালৰ ভালটো গুণ লব লাগে মানুহে he introduced the concept of eudaimonia কি আমি চাম eudaimonia often translated as flourishing or well-being which is achieved through the cultivation of virtues এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি এনেকুৱা এটা পৰিবেশ যত মানুহে নিজৰ বেষ্টটো জীয়াই আছে so eudaimonia কেতিয়া হয় eudaimonia তেতিয়া হয় যেতিয়া মানুহে নিজৰ কামৰ ৰেসপন্সিবিলিটি লয় নিজৰ ওপৰত নিজৰ কামৰ ওপৰত ৰেসপন্সিবিলিটি লয় যেতিয়া মানুহ ফোকাস থাকে অন হোৱাট ইউ কেন কন্ট্ৰোল মোৰ হাতত যোনখিনি কন্ট্ৰোল কৰিব পৰা পাৱাৰ আছে সেইখিনি লৈ ফোকাস থাকিম এটা মই সব বস্তু কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰো মই এতিয়া ৰাতি হ'ব নে দিন হ'ব হেতু মই কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰো সো হেতুক লৈ মাথা মাৰি নাম নাই ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ শেষ হ'ব না আৰম্ভ হ'ব মই কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰো ৰাইট হেতু লগত মাথা মাৰি লাভ নাই সো মোৰ কন্ট্ৰোল কি আছে যে মই নিজৰ কামটো ভালকে কৰিব পাৰো মই হেতু কৰিছো ভালকে live with added virtue to live each day each moment blissfully and in blissful প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ত আমি ভালকে জীয়া পাৰিব লাগিব ভালকে জীয়া মানে এটো নহয় আকনে বহুতে ভাবে যে to live every moment এই শব্দটো বহুত এই ওয়ার্ডটো বা ফ্ৰেজটো বহুতে এনেকে বুজি লয় যে to live every moment মানে সবতে ফূৰ্তি কৰি থাকা সবমতে যি যে ভাল পোৱা বস্তুটো খোৱা ফুৰিবলৈ যোৱা হেতুই live every moment নহয় live every moment মানে to study well হয় to work hard হয় to live every moment মানে কষ্টৰে কাম কৰাটো হয় because আপুনি এজন মানুহে লাইফত জীৱনত বেলেগ বেলেগ ৰোল প্লে কৰে ৰাইট ডটাৰ হয় কেতিয়াবা ষ্টুডেন্ট হয় কেতিয়াবা ওয়াইফ হয় বেলেগ বেলেগ ৰোল প্লে কৰে সব লাইফতে বেলেগ বেলেগ ৰোল প্লে কৰে কাবা কো ওয়ার্কাৰ হয় সো সেই প্ৰত্যেকটো ডিউটি যোনটো আপোনাৰ আছে সেই ডিউটিটো আপুনি ভালকে ফুলফিল কৰিলে আপুনি লাইফটো উইথ এডেড ভাৰ্চু আপুনি ফুলফিল কৰিব পাৰিব আৰু এটোই হয় ইউদাইমনিয়া সো এই ইউদাইমনিয়া কথাই এৰিষ্টটলে কৈছিলে ওকে আৰু এৰিষ্টটলৰ জাস্টিসৰ কনসেপ্ট আছে অলপমান কৈ দিও এৰিষ্টটলে বিশ্বাস কৰিছিলে এটা কথা মই আগতে লিখি দিও অলপমান মই বুজাই দিম equals to be treated equally জাস্টিসক লৈ এটো কনসেপ্ট আছিল এৰিষ্টটলৰ বহুত ভাল কনসেপ্ট হয় পৰীক্ষাত ইউজ হয় না নহয় মই জানো পৰীক্ষাত কি আহিব বাট কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা কৰবাত নহয় কৰবাত ব্যৱহাৰ হ'ব মই ভাবো so equals to be treated equally unequals to be treated unequals to be treated unequally মানে ইয়াত এটো বুজোৱা হৈছে যে যোন সকল লোক সমান হয় মানে সমান মানে কি অধিকাৰ সমান জ্ঞানৰ সমান জীৱনৰ ফাইনান্সিয়েল হোল্ডিং সমান সেই সকলক সমানে ট্ৰিট কৰা যাৰ কতো কোনো চেঞ্জ নাই ডিফাৰেন্স নাই তেওঁলোকক সমানে তুমি ট্ৰিট কৰা আৰু যোন সকল সমান নহয় যোন সকলে কিবা নহয় কিবা এটা অধিকাৰ কমকে পায় যাৰ কিবা নহয় কিবা উইকনেছ আছে ৰাইট যদি এটা আমি ধৰি লওঁ এতিয়া আমাৰ অসমত এখন খেল হ'ব ঠিক আছে আমাৰ অসমতো খেল সমাৰোহ হৈ থাকে যে খেল মহাৰণ এভৰিথিং তো হৈ থাকে ৰাইট তো এখন দৌৰ খেল হ'ব দৌৰিব লাগে আৰু এথলেটিক গেম ঠিক আছে তো দৌৰ খেল এখন হ'ব আৰু দৌৰ খেলখনত এজন বহুত ওখ ক্ষীণৱান মানুহ এজন আছে মোৰ নিচিনা এজন সাধাৰণ হাইটৰ মানুহ এজন আছে আৰু এজন ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ মানুহ আছে যাৰ ধৰক হুইজ ইন হুইল চেয়াৰ এতিয়া হুইল চেয়াৰ থকা মানুহজনৰ মোৰ আৰু মই আৰু এজন বহুত ওখ আৰু ক্ষীণ আৰু এথলেটিক বডি মানুহ এজন ধৰক আছে এতিয়া আমি তিনজনে যদি দৌৰিবলৈ লাগো কোন জিকিব আৰু কোন হাৰিব সেইটো মই আপোনাক ক'ব নালাগে কিয় ক'ব নালাগে বিকজ আমি আনইকুৱেল হয় আমি ইকুৱেলছ নহয় এজন হৈছে এথলেটিক বডি প্ৰপাৰ ৰানাৰ মই হৈছো মই নৰ্মেল চিটিজেন হয় মই এথলেটিক নহয় মই কেতিয়া দৌৰিছিলো মনত নাই মোৰ ইনফেক্ট ভৰি প্ৰব্লেমো আছে আৰু দেন আনাদাৰ পাৰ্সন হু ইজ ইন হুইল চেয়াৰ কোন হাৰিব হুইল চেয়াৰ থকা মানুহজন হাৰিব আৰু ৰানাৰজন জিকিব আৰু মোৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহজনে এনেই দৌৰি দৌৰি ভৰি বিষাব
ৰাইট চ' যোন আনইকুৱেল হয় তাক সদায় আনইকুৱেলি ট্ৰিট কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে সেইটো কথাই এৰিষ্টটলে কৈছিলে সেই কথাটোৱেই চাবলৈ গ'লে আমাৰ যোনখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত আৰ্টিকেল 14, 15 এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা সেই আৰ্টিকেল সমূহত যোনখিনি এক্সক্লুজন দিয়া হৈছে যে ধৰক EWS কাৰণে যোনখিনি সুবিধা দিয়া হৈছে বা যোনখিনি বেকৱাৰ্ড কমিউনিটি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধা দিয়া হৈছে ৰাইট সেই সুবিধাখিনি দিয়া হৈছে অন দ্য বেচিছ অফ দিছ কনচেপ্ট অফ এৰিষ্টটল যে আনইকুৱেলছ আৰ টু বি treated unequally. মহিলাক বহুত সুবিধা দিয়া হয় সৰু ল'ৰা ছোৱালীক বহুত সুবিধা দিয়া হয় কিয় দিয়া হয় in comparison to men women or children are somehow or the others deprived they are unequal Jeremy Benthamৰ ডক্ট্ৰিনটা আছে ফিলচফি আছে ৰিগাৰ্ডিং ইউটিলিটেৰিয়ানিজম মানে হৈছে এটা বস্তুৰ কিমান ইউটিলিটি আছে ৰাইট সো largest number of happiness for the largest number of people for the greater number of happiness for the greater good এনেকে কোৱা হয় কনসেপ্টটা সো আলটিমেটলি এটো হয় যে এটা বস্তু যদি কামটা কৰিছো সেই কামটো কিমান মানুহক সুবিধা হ'ব সেই কামটোহে আমি কৰিব লাগে যোনতে বেছি মানুহক সুবিধা কৰিব পাৰে সো he articulated that the right action is the one that maximizes the overall utility or well-being of the greatest number মানে যদি আমি trolley dilemma example টো চাও trolley dilemma সকলে জানে right this is a revision class of trolley dilemma কি হ'ব ক'ব নাযাও এতিয়া trolley dilemma আমি ডিসকাস কৰা আছিল আমি ইউটিউবত ডিসকাস কৰিছো অলৰেডি আৰু trolley dilemma চাবলৈ গলে এফালে চাৰিজন মানুহ পৰি আছে ৰেলৰ ট্ৰেকত এফালে এজন মানুহ পৰি আছে নাও যদি আমি ইউটিলিটেৰিয়ানিজম থিওৰিটো চাবলৈ যাও বেনথামে কমতে এইটোৱে হ'ব যে ট্ৰেইনখনৰ ট্ৰেকটো যদি চেঞ্জ কৰিব লগা আছে সেই যোনফালে এজন মানুহ আছে সেইফালে ট্ৰেইনখন যাওক কাৰণ অন্যফালে চাৰিজন বা পাঁচজন মানুহ আছে সো গ্ৰেটেষ্ট নাম্বাৰটো আমি বচাব লাগে হলে গ্ৰেটেষ্ট নাম্বাৰৰ হলে ভাল কৰিব লাগে মানে বুজিছে গ্ৰেটেষ্ট নাম্বাৰ অফ পিপল গ্ৰেটেষ্ট গুড সেইটো কনসেপ্ট আছে ইউটিলিটি আলটিমেটলি এটা বস্তু কিমান ইউটিলিটি আছে কিমান বেছি মানুহৰ তাৰ সুবিধা হ'ব সেইটো ইউটিলিটি আচ্ছা I have brought the example so utilitarianismৰ মতে বেনথামৰ মতে এইটো হ'ব যে এই ট্ৰেইনখনে গৈ এই মানুহজনক হয়তো ওপৰ দি গলে বেছি লোকচান নাই কাৰণ এফালে চাৰিজন মানুহ আছে আৰু চাৰিজন মানুহ কি হ'ব ইটস আ গ্ৰেটাৰ নাম্বাৰ পাঁচজন আছে একচুয়ালি পাঁচজন মানুহৰ নাম্বাৰ এজনতকে বেছি হয় নাই গ্ৰেটাৰ হয় সো গ্ৰেটাৰ মানুহকহে বেছি সংখ্যক মানুহকহে আমি হ্যাপি কৰিব লাগে সো গ্ৰেটাৰ নাম্বাৰ হ্যাপিনেস ফৰ দ্য গ্ৰেটাৰ গুড জন ৰলছৰ থিওৰি আছিলে অৰিজিনেল পজিশন অফ veil of ignorance সো এখন ডায়াগ্ৰামটা আছিলে বাট মই অনা নাই চাগে মই অলপ বুজাই দিওঁ সো অৰিজিনেল পজিশনটো এইটো হয় যে এজন মানুহ থাকে যোনে একো নাজানে সমাজ কি মাক দেউতাক কোন মানে আমাৰ যিবিলাক সমাজৰ কনসেপ্ট আছে একো নাজানে সি নিজক বুজি পায় না যে মই এখন হাতেই হয় এইটো আঙুঠি হয় এই চুলি হয় এইটো কাণ হয় কি হয় একো নাজানে হি ইজ কমপ্লিটলি ইগনোৰেন্ট একো নাজানে সেই মানুহজনে একো নাজানে ঠিক আছে বহুত বেছি একো নাজানে ধৰক খুব বেছি আই থিংক হাত ভৰি জানিব আৰু মানে এইটো বুজি লওক যে সমাজৰ যোনখিনি নৰ্মছ আছে এখন সমাজৰ যোনখিনি নৰ্ম থাকে কি নৰ্ম আছে যে এজন লৰাই বিয়া হোৱা মহিলাকেই বিয়া হোৱা পুৰুষ এজনে নিজৰ ৱাইফৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰে ডমেষ্টিক ভাইলেন্স হয় ৰাইট সেইখিনি সমাজৰ নিয়ম আছে বেলেগ বেলেগ সো এজন মানুহ যোনজনে সমাজৰ নিয়ম নাজানে তেওঁক যোন ইগনোৰেন্ট হৈ আছে যোনে একেবাৰে একো নাজানে তেওঁ এটা কোঠাল বন্দী হৈ আছে আৰু তেওঁক তুমি এটা পৰিস্থিতি দিছা যে ধৰি লোৱা এতিয়া যোনটো পৰিস্থিতি অসমৰ মই সেইটো এক্সাম্পল দিছো যে এজন ডাঙৰ ছিংগাৰ যোনজন ছিংগাৰে অকল ছিংগিং কৰা নাছিলে তেখেতে অকল গীত গোৱা নাছিলে তেখেতে সমাজ সলোৱাৰ কথা কৰিছিল তেখেত এজন ছচিয়েলিষ্ট আছিলে সেই ছিংগাৰজন যোনে সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিছিল যোনে সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ গৈ বহুত লাখবিলাসীতা এৰি আহিছে সেই মানুহজন ঢুকোৱাৰ পাছত তেওঁৰ লগত কি কাম হ'ব লাগে কেনেকে হ'ব লাগে আপুনি কওক সো যোনজন মানুহে গমেই নাপায় যে ক'ত কি হৈ আছে কি কথা কোন কি হয় নাজানে একো ওকে তেনেকুৱা অৱস্থাত সেইজন মানুহে যদি সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হয় সেই সিদ্ধান্তটো বহুত free of biasness থাকিব there will be no biasness because মানুহজনে গমেই নাপায় জুবিন গাৰ্গ কোন হয় মানুহজনে নাজানে যে কোন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মানুহজনে নাজানে যে অসমত কি চলি আছে মানুহজনে নাজানে যে অসমত কিমান মানুহে দুখ কৰি আছে মানুহজনে নাজানে যে তেখেতৰ মৃত্যু কেনেকৈ হ'ল একো নাজানে পৰিস্থিতিটো তেখেতক কোৱা হৈছে তেখেতে একো নাজানে যে পৰিস্থিতিটো কোৱা হৈছে তাৰ বেচিছত তেখেতে এটা ডিসিশন দিব অলসো ইয়াতে এটা বস্তু ষ্টাৰ মাৰ্ক থাকিব যে তেখেতে সমাজৰ নিয়ম নীতি নাজানে যে সমাজত এনেকুৱা নিয়ম আছে যে এইটো কৰিব লাগে সেইটো নাজানে that is the original position right original position এনেকুৱা এটা position য'ত মানুহ এখন ধৰক এখন দুপট্টা ছোৱালী যে দুপট্টা এখন দুপট্টা ঢাকা দিছে দুপট্টাখন হৈছে ইগনোৰেন্সৰ দুপট্টা right veil of ignorance
in an original position. Original position মানুহ সদায় impartial থাকে কাৰো প্ৰতি partiality লৈ চিন্তা নকৰে impartial থাকে আৰু সদায় just হয় সাধাৰণতে just হয় সদায় শুদ্ধ যোনটো শুদ্ধ হয় সেইটোৱে ক'ব সদায় Next come Immanuel Kant. Immanuel Kantor বিষয়ে মই already কৈছো categorical imperative মই deontology পঢ়াওঁতে already কৈছো এটা বেছিকৈ একো নকওঁ but categorical imperative ৰ কথা কৈ আপোনালোকে justification দিব পাৰে বহুত easily you can put forward justifications with the concept of with the philosophy of categorical imperative the human dignity is the utmost priority right human dignity के ऊपर एको নাই duty for the for sake of duty যে ডিউটি কৰিব লাগে কৰিছে বাট কনসিকুৱেন্সৰ বিষয়ে ভাবি নাথাকো আমি পঢ়িব লাগে পঢ়িছো ৰিজাল্ট ওলাব নোলাব পাছৰ কথা আমি পঢ়িব লাগে ন সেইটো ডিউটি হয় আমাৰ আমি পঢ়িছো Srimanta Sankardev was a pioneer in promoting social harmony in a diverse society. He challenged the caste system and welcomed followers from all backgrounds. Oh, শংকৰদেৱ এনেকুৱা মানুহ আছে যোনে কাষ্ট চিষ্টেমটো ভাঙিব চেষ্টা কৰিছিলে যোনে সকলো মানুহক এড কৰিছিলে so he believed in the concept of unity in diversity right his movement provided a platform for social integration and spiritual equality which was revolutionary in breaking down caste and religious barriers so যোনখিনি barrier আছে যোনখিনি ধৰক এটা ডাঙৰ এখন ওয়াল আছিলে মানুহৰ মাজত কি ওয়াল কাষ্টৰ ওয়াল ধৰ্মৰ ওয়াল right সেই ওয়াল কিখন ভাঙি দিছিলে তেখেতে Next topic is corruption. This is a very important topic. Corruption বিষয়ে বহুতখিনি কথা লিখা আছে পঢ়িব পাৰে আপোনালোকে corruption কি হয় সেইটো মই বুজাব নাযাওঁ I think everyone knows corruption কি হয় নিজৰ ডিউটি এগেইনষ্টত গৈ কাম কৰাতে corruption হয় বা নিজৰ কাম benefits লোৱাটো corruption হয় second ARC মতে corruption দুখন মুখ আছে two facets first is the institution which is highly corrupt যদি কোনোবা ইনষ্টিটিউশন এটা হাইলি কৰাপ্টেড হয় এন্ড সেকেন্ড যে ইন্ডিভিজুৱেলস হোৱা হাইলি কৰাপ্ট কিছু সংখ্যক মানুহ বহুত কৰাপ্টেড থাকে তেওঁলোকে কৰাপচন নকৰিলে মানে খাব নোৱাৰিব কিন্তু কিছু সংখ্যক ইনষ্টিটিউশন এনেকুৱা থাকে যে সেই ইনষ্টিটিউশনখনে কৰাপ্টেড হয় তাত ভাল মানুহ গলেও হয়তো কৰাপ্টেডে হৈ যাব ৰাইট Corruption লগতে আগবঢ়াৰ আগতে আমাৰ knowledge query বিষয়ে মই ক'ব বিচাৰিছো so knowledge query is very important for anyone who is preparing for APSC and as well as for UPSC আৰু part 1 part 2 কেনা হৈছে for a price of 200 rupees knowledge query is all about the important blogs important notes that you will need on the basis of current affairs so editorials বিষয়ে বনোৱা হৈছে and knowledge query is highly appraised by all the students I think ভাল পাব আপোনালোকে part 1 টো লৈ চাব পাৰে ভাল লাগিলে definitely part 2 টো ল'ব so this is a scanner and you can scan and take the particular knowledge query blogs corruption in India data আছে India's rank in corruption perception index has been 86 Transparency International report says 62% Indians pay bribes during interaction with police Transparency International কি কৈছে যে 62% Indians নিজে ঘুষ দিয়ে যেতিয়া নেকি পুলিশৰ লগত ইন্টাৰেকশন হয় এটা ধৰক ট্ৰাফিক পুলিশৰ লগত ইন্টাৰেকশন হৈছে ট্ৰাফিক পুলিশে ক'লে যে আপুনি দাদা হেলমেট পিন্ধা নাই এনেকে নহব আপুনি লাগে 200 টকা দিলে 200 টকাটো দি ক'লে যে দাদা এবাৰ এই দিয়ক হাবালে নকৰো right that is the problem this point towards wide scale prevalence of corruption in India corruption দুই প্ৰকাৰ থাকে মই আগতে কৈছো so মই কৈ দিছো এটা হৈছে coercive এটা হৈছে collusive coercive টো হৈছিলে যে কোনবা ফোর্স কৰি লৈছে পইচাটো যে কোনবা অফিসার কৰাপ্টেড হয় তেখেতে কৈছে যে এই কামটো যদি আপুনি হোৱাটো বিচাৰে সোনকালে তেন্তে আপুনি মোক ইমান লাখ টকা দিব লাগিব তেতিয়া মই কামটো কৰি দিম হেতু coercion বা ফোর্স ইউজ কৰিছে collusive টো নহলে এটো হৈছে খুজা নাই কোনেও বাট সো ইচ্ছাই দি দিছো কাৰণ মোৰ দিব মন গৈছে মই ভাবো যে যদি মই পইচাটো দিও মোৰ কামটো যে সোনকালে বেছি ভালকে হ'ব সো সন্মুখ মানুহজনে খুধা নাই যদিও মই দি দিছো that is collusive corruption corruption of কিছু data আছে data খিনি লিখা আছে আপোনালোকে data খিনি go through কৰিব পাৰে এটা মই কৈ নাযাওঁ ফালবা but definitely you can go through the data and you can use in your answer writing corruption লৈ এটা quote আছিলে এই কৌটিল্য বা চাণক্য জি বুলি কয় ঠিক এটা quote আছিলে just as it is impossible to know when a fish moving in water is drinking so it is impossible to find out when government servants in charge of undertakings misappropriate money কৌটিল্যই এই কথা কৈছিলে যে জেনেকে পানীত থকা মাছ এটাই কোনটো সময় পানী খালে কোৰপা নাযায় সাগৰত থকা মাছ এটাই কোনটো সময় সেই সাগৰৰ পানী অলপ খাই ললে সেই মাছটো হয়তো গম নাপায় কেতিয়াবা গম পাব পাৰে নাজানো বাট আলটিমেটলি আমি কেতিয়া গম নাপাওঁ যে সাগৰত থকা পুখুৰীত থকা সেই মাছটোৱে কোনটো সময় পানী খালে আমি গম নাপাওঁ ঠিক তেনেকে
এইটো বুজি পোৱা নাযায় যে কেতিয়া চৰকাৰী অফিচাৰে পইচা লগত হেৰফেৰ কৰিলে সেইটো কথা কটিলে কৈছিলে মই ভাবো এইটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় ইউ কেন ইউজ দিছ অ'কে Now we'll be ending the class. আমি case study লৈ ending কৰিম case study কেনেকে কি কৰা হয় case study প্ৰথমতে সদায় stakeholder define কৰিব যে stakeholder কোন হয় কোন কোন মানুহক impact কৰিছে ethical dilemma যদি থাকে তেন্তে ethical dilemma বেলেগকে লিখিব আৰু ethical issue বেলেগকে লিখিব যদি সোধে যদি একেলগে সোধে তেন্তে ফাইন যদি সোধে যে অকল ethical dilemma খিনি কোৱা তেন্তে ethical dilemma খিনিয়ে ক'ব কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় যে অকল ethical ডিলেমা খিনি সুধিবলৈ গ'লে কেতিয়াবা ভালকে কিছু পইণ্টছ ওলাই নাহে মই গম পাওঁ যে এথিকেল ডিলেমা প্ৰস্তুত কৰাটো দিগদাৰ হয় এথিকেল ইছ্যু ইজি হয় চ' তেতিয়া আমি এইটো কৰিব পাৰোঁ যে আমি এথিকেল ডিলেমা লিখা পাছত আমি দুটামান এথিকেল ইছ্যু দিব পাৰোঁ ঠিক আছে পচিবল হয় এপ্লাই এথিকেল থিয়ৰিজ মই এতিয়া যোনখিনি থিয়ৰি গ'লো তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ থিয়ৰি আছে সেইখিনি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব মই বেছিক কিছুমান থিয়ৰি পঢ়ালো আৰু থিয়ৰি আছিলে ইউজ কনষ্টিটিউচনেল ভেলিউজ আজি ধৰক মই যে কৈছো যে বেছিক থিয়ৰি কেইটামান পঢ়াই দিলো ৰিজনটো এইটো যে এইটো ৰিভিজন ক্লাছ হয় ইন ডেপথ পঢ়িলে আমি ৱেষ্টাৰ্ণ থিংকাৰ্ছৰ ক্লাছে ইনফেক্ট মই দুদিন কৰিছো ৰাইট চ' ডোন্ট কনচিডাৰ দিছ ইজ দ্য অনলি থিয়ৰিজ অফ এথিক্স কনষ্টিটিউচনেল ভেলিউজৰ কথা কৈ আপুনি কেছ ষ্টাডিত জাষ্টিফিকেশ্যন দিব পাৰে লাইক জাষ্টিছ ইকুৱেলিটি লিবাৰ্টি প্ৰেক্টিকেল সলিউশ্যন দিব সদায় প্ৰেক্টিকেল সলিউশ্যন দিব যোনটো solution actually use কৰিব পাৰি আৰু long term আৰু short term কে you can define it separately ইয়াত এটা কেছ ষ্টাডি দিছো মই কেছ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত মই লিখা আছে যে কনটেক্সটো লিখা আছে সৰুকে কেছ ষ্টাডিটোৰ কনটেক্সটো মই চমুকে লিখিছো তাততো বহলকে থাকিব আৰু লগতে এথিকেল ডাইমেনশ্যন কি কি ইউজ কৰিব পাৰো সেইখিনিও দিছো যাতে অলপমান সুবিধা হয় আপোনালোকৰ So this is all about the case study. ইয়াৰ জন্য case study আছে এই case study টোৰ ওপৰত মই ethical dimension দিছো case study টো এইটো হয় This is the case study regarding দিহিং পাটকাই elephant reserve বুলি এটা case study আছে so তাৰ লগত ethical dimension দিছো মই আৰু questions for discussion দিছো যে কি কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে এইটো আপোনালোকে practice কৰিব পাৰে okay this you can practice this for practice আৰু ethics লগত এটা কথা আছে যে ethics is knowing the difference between what you have a right to do and what is right to do আপুনি কি কৰিব পৰাকে আপোনাৰ ওচৰত অধিকাৰ আছে বা আপুনি কি কৰিব পাৰে আৰু আপুনি কি কৰিব লাগে ৰাইট আপুনি কি কৰিব পাৰে বা আপুনি কি কৰিব পৰা অধিকাৰ আছে আৰু আপুনি কি কৰিব লাগে that is ethics আৰু যিমানেই প্ৰেক্টিচ কৰিব বিশেষকৈ মই কেছ ষ্টাডি ক্ষেত্ৰত কৈছিলো একচুৱেলি যিমানেই প্ৰেক্টিচ কৰিব সিমানেই ভাল হ'ব আজি এতিয়া পৰা পৰীক্ষালে কেইদিনমানেই আছে বাট মই আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে এটলিষ্ট এদিনত যদি পাৰে এটা কেছ ষ্টাডি বা যদি নোৱাৰে তেন্তে এদিন এৰি এদিন এটা কেছ ষ্টাডি প্ৰেক্টিচ কৰিব বিকজ কেছ ষ্টাডি বহুত মাৰ্কছ হোল্ড কৰে মেইনছৰ পেপাৰত ইট উইল হেল্প ইউ গাইজ এ লট So this is the last class on ethics revision and you can take the full course as well ethics of the class খিনি ল'ব পাৰে for a minimal price of 2500 I guess I can really recall the price I think it was 2500 3000 I think yes it was 2500 you can take the whole class for 2500 যোনসকলে অহা বছৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ প্লেনিং কৰিছে so this is our scanner where you can get the PDF This is the official scanner. You can get the PDFs of all the classes in this particular Telegram channel. And this is a personal Telegram channel. Yet more classes are updates kine okal. More classes are PDF kine okal pabo. ঠিক আছে? So more classes সামৰিছো ইয়াতে. And I hope যোনসকলে এবাৰ APSC Mains লিখি আছে তেওঁলোকে ভালকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে হামটাকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে they are not disturbed stay calm stay composed stay ethical okay and give your best all the best to everyone ক্লাসটা সামৰিছো যদি ভাল পালে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব and leave a comment if you like it thank you so much see you in the next class